जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर एमडीसी फूड एंड न्यूट्रिशन नाम 100 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। तो यहाँ हूँ रमादेवी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर। तो जो मानकर आगु को एग्जाम अच्छी से क्लास टी बहुत हेल्पफुल हम। कौन कने बैग नागबनी किमी आप पास हो पारे से भी मुझे कहमी। जब आगुरी भी पढ़ी ना तो ये क्लास टी को स्कीप करती। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट देखिए, यादू 30% प्रश्न आसो बारंबार फूड एंड न्यूट्रिशन बारंबार सही क्वेश्चन आसे है रिपीट हुए। तो यही क्वेश्चन सब मोस्ट इंपोर्टाट रो मैंने विक्रम देव यूनिवर्सिटी पिला अच्छो क्लास टी बहुत हेल्पफुल हम। रिसेंट एग्जाम अच्छी से कमेंट करेंगे तो सिलेक्शन भी आम आनिबा। तो प्रथम जानतु 100 मार्क एग्जाम हम 3 घंटा समय मिल। तो टाइम को मैनेज करके करेंगे। आई जो एग्जाम हूँ 2025 एग्जाम। आपड़ सीना 2026 दौरान किंतु यहाँ 2025 एग्जाम है। तो प्रथम प्रश्न कौन आसाला देखो, ये प्रश्न आसो। यही प्रश्न बहुत क्वेश्चन आसो 2 मार्किया 5 मार्किया 8 मार्किया या लगे टोटाल 30% क्वेश्चन आपंकर ये आसो। तो प्रथम प्रश्न थिला 1 ग्राम श्वेतसार डैश कैलोरी शक्ति प्रदान करे, केते कैलोरी 4 कैलोरी शक्ति प्रदान करे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ बारंबार आसूची। जीवसार ग अभाव डैश रोग होता है, कौ रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। जीवसार ग अभाव स्कर्वी रोग होता है। तापर जीवसार एवं धातु सार गुड़िक डैश खाद्य भाव में जनाशुना, कौ खाद्य भाव में जनाशुना ना एमाने होउचंती सुरक्षाकारी खाद्य जीवसार आउ धातु सार। तापर जीवसार घ मध्य डैश जीवसार बोली जनाशुना। जीवसार घ को आमे कौन कहती? जीवसार घ को आमे सूर्यालोक मध्य कही थांती। तापर जीवसार क एक डैश द्रव्य जीवसार अटे। जीवसार क एक कौ द्रव्य जीवसार अटे, यहाँ है स्नेह द्रव्य जीवसार। तापर खाद्य लौह अभाव डैश होता है। खाद्य जदि लौह अभाव होची कौन हम ना रक्तहीनता निहाती भाव में हम। डैश मिश्रण रंधन प्रणाली उदाहरण अटे। कौटा रंधन प्रणाली गोटे उदाहरण देवे। तो ये कौटा स्टूइंग देदेवे है, स्टूइंग लिखिदेवे। तापर दुग्ध एवं दुग्धजात द्रव्य गुड़िक डैश धातु सार उत्तम आधार अटंती। कौ धातु सार सॉरी कौ धातु सार एटा कैल्शियम हम। कैल्शियम धातु सार गरम तैल बुड़ी रही जो खाद्य रंधन होता है सही प्रणाली को डैश कह जाए। सही प्रणाली को कौन कह जाए ना डीप फ्राइंग कह जाए। डीप फ्राइंग बांफ रंधन प्रणाली रे डैश उत्ताप व्यवहार होता है। यहाँ कौटा शुष्क उत्ताप यहाँ शुष्क उत्ताप व्यवहार होता है। तापर आसब ग्रुप बी देखो ये जो डैश पूरण रही तो युवा समस्ते कौन करेंगे ना क्वेश्चन नंबर देवे सहित यहाँ फुल लिखे ये डैश जगार आंसर लिखे है। तो ये जो 2 मार्किया को किंतु आसब 2 मार्किया 9टी प्रश्न आसो 9टी उत्तर करेंगे 50 शब्दर उत्तर देवे। तो यही कई क्वेश्चन लिखा दरकार नहीं। तो प्रथम क्वेश्चन नंबर 2 देवे तापर ए देवे एएनएस देवे देन आपण आंसर लिखिबे। किछि क्वेश्चन लिखिबा आवश्यक नहीं, आंसर लिखिबे। प्रथम थिला क्वेश्चन कोन खाद्य। तो एई बळा सब टिप्पणी लिखिया पई दिए। तो खाद्य कोन सेटा को लिखि देबे। बहुत सहज एई बळा जदी क्वेश्चन आछी बहुत सहज। किछि भी आपण टिप्पणी लिखि परिबे। स्वास्थ्य देखिबे याद्र बहुत क्वेश्चन रिपीट हबो ही हबो 100% याद्र बहुत क्वेश्चन रिपीट हबो। स्वास्थ्य कोन लिखिबे। खमीर खाद्य कोन, खाद्य प्यूरिफिकेशन कोन। देखंतु एठी कौन करेंगे आपण ना क्वेश्चन कई छाड़बेनि। जब क्वेश्चन छाड़ुंट तो बैग लगे कहीं बैग से लगे जो मैंने क्वेश्चन छाड़ दिखती कौन से आंसर लिखते तो से बैग लगे। जब ये देखो गोटे सजेसन आपको दूसरी जब कौन सी धर खमीर खाद्य तो यहाँ आप जानी ना खमीर खाद्य कौन। तो खाद्य कौन जानते से खाद्य कौन लिखु किंतु क्वेश्चन को बिल्कुल भी छाड़ू 50 शब्द लिखु। बेसी लिखार कौन से आवश्यक ना 50 शब्द लिखु। तापर पोचिंग पोचिंग कौन, ब्लंचिंग कौन यहाँ देखिए। तापर नायासिन खाद्य आधार एक शर्करा आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ये 2 मार्किया प्रश्न थिला। तापर आसीबो ग्रुप सी रो आपन को एठी 5 मार्किया प्रश्न 10टी मिल जिवो आपन सेइटू 8टी करिवे। तो सबु आंसर 250 शब्द लिखिबे माने गुटे पेज रु 1.5 पेज लिखिबे हैला। गुटे पेज रु 1.5 पेज लिखिबे, बेसी लिखिबे आवश्यक नाही। देखंतु कोन आछि प्रश्न कोन आछि खाद्यर श्रेणी विभाग कर एवं खाद्य कार्यवली वर्णना कर। तो ये ही प्रश्न आसो खाद्यर श्रेणी विभाग मोस्ट इंपोर्टाट 8 मार्किया प्रश्न आसो। खाद्यर कार्य भी आसो। तो यहीटा भेरी भेरी इंपोर्टाट 99% यही क्वेश्चन आपनकर आसो है।
ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତାପ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁନିଟ୍ 1 ଅଛି। ସ୍ନେହ ସାରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା 8 ମାର୍କ ଆସିବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ୟା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ହେଲା। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କେହି ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବେନି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କେହି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି 30%, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 50% ମିନିମମ୍ ଆସିବ ହେଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଜୀବସାରା କ ଏବଂ ଜୀବସାରା ଉଁର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର ଏବଂ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ଲେଖ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉଭଳିଆ ବି ଆସିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ 8 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ 8 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିବ। ତାପରେ ମୌଳିକ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଏହା ପୌଷ୍ଟିକ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଆୟୋଡିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର ଏବଂ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇ ଆୟୋଡିନ୍ ଉପରେ ବି ପଡ଼େ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼େ। ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ। ଜୀବସାରା ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଧାର ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏଇ ଆଧାର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇକି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଜୀବସାରା ଖର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୌଳିକ ଶତବର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଏହା ପୌଷ୍ଟିକ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ତା ପୌଷ୍ଟିକ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଶ୍ଵେତସାରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ ରହୁଛି ଶ୍ଵେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର। ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଠି 8 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କେହି ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବେନି। ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁହାହଉଛି କମ୍ପଲସରି ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମାର୍କିଆ କୋଉଟା କମ୍ପଲସରି ଆସିବ। ତ ଏ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ତ ଆସିବ କମ୍ପଲସରି। ଜୀବସାରା ଖ ଆସିବ, ଘ ବି ଆସିବ। ୟା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବସାରା କ ବି ଆସିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସ୍ନେହ ସାର ଆସିବ, ପୁଷ୍ଟି ସାର ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟି ସାର ବି ଆସିବ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ସାର ବି ଆସିବ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ବିବାହୀକରଣ ଆଉ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଡି କେ ଆସିବା। ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିବ ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ ଡି ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଗ୍ରୁପ ସି ଦେବେ, ଆପଣ 5 ମାର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଘ ବିଭାଗ ଏମିତି ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ମିଳିବ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଅରେ ମିଳୁଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ତ ସେ ଅରେ ଆସୁନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିବ। 800 ଶବ୍ଦର କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 800 ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ବସିକି ସେଠି 800 ଶବ୍ଦ ଗଣିବେ କି? କିଛି ନାହିଁ, 3 ରୁ 4 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ସମୟ ହଉନି ତ 2 ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଲେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସମସ୍ତ ରନ୍ଧନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମାନେ ଏଇଟା ରନ୍ଧନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆସିଲା, ତ ରନ୍ଧନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ ଆଉ ତାର କ'ଣ ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଇଛି, ଆରାମସେ 8 ପେଜ୍ ବି ଲେଖିଦେବେ ଏଇଟା। ପୁଷ୍ଟିସାରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଧାର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଲେଖ। ମୁଁ କହିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ତା ସହିତ ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ଵେତସାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3ଟା ଯାହା ବି ହଉ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମାର୍କିଆରେ ଦେଇନଥିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର, ଆଣିକି 8 ମାର୍କିଆରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଜୀବସାର ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। କ୍ୟାଲସିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଧାର, ଆଧାର ତ ସବୁଟାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହୁଛି ଲେଖିବେ। ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଲୌହର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କୋଉମାନଙ୍କର ଲାଗେ, କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସେଇମାନଙ୍କର ଲାଗେ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି, ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତି। ନା ଆସୁନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କି ଆସୁନି ଆମେ ଲେଖିବୁନୁ। ତ ଆସୁନି କ'ଣ ଲେଖିବା, ତ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ୁ, ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ। 32 ପେଜ୍ ଆସୁଛି, 32 ପେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି 32 ପେଜ୍ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମନେ କରାଯାଉ 10ଟି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ 10ଟିକୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ କରିବେ। ତା ସହିତ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 9ଟି ଆସୁଛି, ତ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ନିଅନ୍ତୁ, ତ ତାକୁ 18 ମିନିଟ୍ରେ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 28 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଠି ଯୋଉ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ରେ କଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର 180 ମିନିଟ୍ରୁ ଆହୁରି କେତେ ମିନିଟ୍ ବଳୁଛି। ତ କୋଉଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 8ଟି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର 7 ମିନିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତ 800ଟା କେତେ ନା ଏଇଠି 56 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ କଥା 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ 56 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର 56 ଧର 60 ଲାଗୁ, ତ ଏଇଠି କେତେ
ଆପଣଙ୍କର 90 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲା। 90 ମିନିଟ୍ ଗଲା କେତେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆର କେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ିବେନି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ 7 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଁ ଲେଖିବେ ସେଠିକି 1.5 ପେଜ୍ ହଉ 1 ପେଜ୍ ହଉ କି ଅଧ ପେଜ୍ ହଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ସ୍ପିଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ନୁହେଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 90 ମିନିଟ୍ ତ 90 ମିନିଟ୍ରୁ କ'ଣ କରିବେ 4ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ହାତରେ ଲେଖିବେ ରଖିବେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍